لیکن جب خدا نے اس کو کہا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور خدا اس کو دکھائی دے کر کیا کہتا ہے کہ دیکھ میں ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اور خدا نے برکتیں دی، زمین کی حدیں جو ہیں اس کو دیں۔ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا خدا زمین کی حدیں آپ لوگوں کو دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ مت کیا کریں کہ جو کچھ ہے بٹ ٹھیک ہے، اگر ہم رینٹ کے اوپر ہیں تو خدا کی شکر گزاری، ہم رینٹ پر ہی اچھے ہیں۔ بڑی بڑی تسلیاں خدا اس کو دے رہا ہے، خوف نہ کر، ڈر نہ، چنتا نہ کرے، راستہ نہ ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یسوع مسیح ناصری کے جلالی اور معطر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ لوگ مقدس کلام کو سیکھنے کے لیے سبھی تیار ہیں؟ سبھی نہیں ہیں؟ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھیں۔ جنہوں نے خدا کی حضوری کو محسوس نہیں کیا وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھیں تاکہ خدا کا پاک روح آپ کے کانوں کے وسیلہ سے آپ لوگوں کو برکت دے۔ کان اس نے اس لیے آپ لوگوں کو دیے تاکہ آپ لوگ ان عظیم اور انمول اور نیاب اور خوبصورت عمدہ باتوں کو سیکھ کر، جان کر اپنے دل کے اندر رکھ سکیں۔ اور یہ سارا کچھ کانوں کے وسیلہ سے ہی خدا آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کرتا ہے۔ روح القدس بزرگ خداوند یسوع کے نام کے وسیلہ سے یہ تیرا گلہ ہے، پاک خداوند یسوع کے نام کے وسیلہ سے تو ان کو چرا۔ یسوع کے نام کے وسیلہ سے روح القدس خداوند جی ان کے کانوں کو میں یسوع کے نام سے مسح کرتا ہوں تاکہ روح القدس خداوند جی تیرا عظیم کلام ان کے کانوں کے رستے، ان کے دل کے اندر، ان کے گردے کے اندر اور پاک روح خداوند جی ہڈیوں کے اندر رچ بس جائے، اور خداوند جی تیرے کلام کی تقویت اور قوت ان کی زندگی کے اندر با کثرت کام کرے۔ اور روح القدس تیرا شکر کرتے ہیں تیری عظیم اور مقدس حضوری کے لیے جو یہاں پر ٹھہری ہوئی ہے۔ پاک روح خدا ہم سب کو فضل عطا کرے کہ ہم سبھی تیری عظیم حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ تیرا شکر کرتے ہیں پاک روح خداوند جی یسوع مسیح ناصری کے خوبصورت اور جلالی نام کے وسیلہ سے، آمین۔ آپ سبھی خداوند کی عظیم بلیسنگ کو لینے کے لیے ریڈی ہیں؟ آمین۔ کل ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا مقدس کلام کو سیکھنا؟ پیدائش کی کتاب؟ جی بالکل بالکل ایسی ہے۔ اور ہم نے سیکھا کہ خدا نے کیسے وقتاً بے وقتاً چیزوں کو وجود کے اندر کھڑا کیا اور وہ لے کر آیا تاکہ آپ لوگ جو ہیں قوت کو پہنیں اور ان چیزوں کو ریسیو کر سکیں جو کہ خدا نے آپ لوگوں کے لیے مقرر کی ہیں۔ اب میں نے آپ لوگوں کو کل بتایا کہ خدا نے بہت ساری ایسی بلیسنگز اور برکت آپ لوگوں کے لیے زمین کے اوپر رکھی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اب سوال اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بلیسنگز ہیں اور یہ جو برکت ہیں خدا نے آپ لوگوں کے لیے زمین کے اوپر رکھی ہیں، آپ لوگوں کے لیے رکھی ہیں، تو کیا وہ آپ کی ہیں؟ اگر آپ کی ہیں تو پھر ہم ان کے وارث کیوں نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر وہ بلیسنگز، وہ برکت، وہ جو خدا نے آپ لوگوں کے لیے زمین کے اوپر قائم کی ہیں، اور یہ تو اٹھانا خدا نے آپ لوگوں کے لیے ورک کیا، کام کیا، چیزوں کو پیدا کیا آپ لوگوں کے لیے، لیکن ہم لوگ ان کے وارث کیوں نہیں ہیں اب تک؟ کوئی تو وجہ ہے نہیں۔ کیا خیال ہے کہ اب تک ہم نے ان چیزوں کو ریسیو نہیں کیا؟ کیا خیال ہے اب تک ان چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اور پالوس کہتا ہے کہ ہے تو آئینے کی طرح لیکن دکھتا جو ہے وہ دھندلا ہے تو بالکل
अच्छा यानी कि साफ सुथरा आईने की तरह है, लेकिन दिखने वालों को धुंधला ही दिखता है। क्या ख्याल है? आज मेरी बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? यानी कि ज़मीनी इंतहा किस्म की ब्लेसिंग्स और बरकत मेरे बाप ने आप लोगों के लिए रखी, लेकिन अब तक हमने एक नवाला भी नहीं खाया, हमने नोश नहीं किया, हमने लिया नहीं है, हम उसके वारिस नहीं हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पर है, वो ब्लेसिंग्स, वो बरकतें हम कैसे उनको रिसीव कर सकते हैं। रिसीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन से मरहले के अंदर गुजरना पड़ेगा हमें? क्या ख्याल है? ये वाहिद मसीही लोगों का खुदा जो है जिसने खुद जान दी, लेकिन जो दूसरे खुदा हैं वो जान लेते हैं, बलियां लेते हैं, फिर जाकर वो जिंदगियों के अंदर काम करते हैं। लेकिन आपका खुदा जान देने वाला खुदा है और आप लोगों के लिए रास्तों को खोलने वाला खुदा है। क्या ख्याल है? क्या अब आप लोगों को 21 दिन या 42 दिन के लिए एक टांग पर खड़ा होने की जरूरत है किसी गहरी खाई के अंदर या कि पानी के अंदर? क्या ख्याल है? चिल्ला करने की जरूरत है कि आप लोग उस ब्लेसिंग को ले सके जो खुदा ने आप लोगों के लिए मुहैया की हुई है। ऐसे क्या करने की जरूरत है? कैसे आप लोग उन ब्लेसिंग, उन बरकत को ले सकते हैं जो कि हैं भी आप और आप लोग वारिस भी हैं? जमीनी बरकतें जो उन्होंने कितने दिनों के अंदर कंप्लीट की थी? बाप ने 6 दिन के अंदर, क्यों परेशान, 6 दिन के अंदर उसने कंप्लीट की और 7वें दिन फिर आराम किया। लेकिन खुदा ने कुछ और भी आप लोगों के लिए किया। आगे जाके आपने जब देखा, आदम को जब बनाया तो खुदा ने कुछ परिंदों को, कुछ जानवरों को आप लोगों के लिए बनाया। क्या ख्याल है? खुदा पैटर्न के बाहर जाकर काम नहीं करता। 6 दिन उसने किया, 7वें दिन फिर काम आराम किया, फिर उसने उसके बाद जो चीजें वजूद के अंदर लाजम थी, जरूरी थी लाने के लिए, उसने लाई, बाद में भी लाई। ऐसे किया कि नहीं किया? जी। आप लोगों के लिए किया, मेरे लिए किया, कि उसने अपने लिए किया, आप लोगों के लिए किया। वो ब्लेसिंग, वो बरकतें कहाँ पर है? वो इत्मीनान जो उसने आप लोगों के लिए अपनी जान सलीब के ऊपर देकर आप लोगों के लिए रख छोड़ा, क्या वो कहाँ पर है? नहीं है, होना चाहिए। क्या ख्याल है? हमारे अंदर वो नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो होना चाहिए। क्या ख्याल है? खुदा ने कुछ प्रॉमिस किए हैं आप लोगों के साथ। अभी मैं 3 हवाले आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं और मैं तीनों में से पहचान ये देखूंगा कि आप लोगों का जो दिमाग है वो कैसा चलता है मुकद्दस कलाम को लेकर। दूसरी बातों को तो लेकर चलता है, ये जाहिर है, वो तो है, वो पूछने की, बताने की जरूरत नहीं है, माफ करना। लेकिन मुकद्दस कलाम को लेकर आप लोगों का दिमाग कैसा चलता है? गालबन 3-4 हवाले आप लोगों के आगे रखूंगा। वो नए अहदनामा के अंदर से भी होंगे और पुराने अहदनामा के अंदर से भी होंगे। फिर उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या ख्याल है? आप लोगों ने पढ़ा कि खुदा ने यूसुफ के बेटे याकूब के साथ बात की। कल की क्या नहीं की? ये किसने कहा? आपने? मेरा आपने किया? क्योंकि कल खुदा ने यूसुफ के बेटे याकूब के साथ बात की। शुक्र है, मैं यही तो कह रहा था, ये इतना चला था, जी भी कर दिया आप लोगों ने। यूसुफ का बाप जो था वो याकूब था। जो मैंने पहले पूछा, आप लोग यहाँ पर नहीं है, ज़हनी तौर पर यहाँ पर आप लोगों को रहना पड़ेगा। क्या ख्याल है? हालेलुया। आप लोगों ने ज़हनी तौर पर यहाँ पर रहना है ताकि हम खुदा की आवाज को जो है वो बाखूबी सुन सकें, बागौर। पैदाइश की किताब को निकालेंगे 28 बाब और उसकी
15 آیت کو پڑھیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں جو کہ 12 آیت کو پڑھ دیں. 28 12 کو پڑھیں گے اور 15 کو پڑھیں گے, یا 12 سے لے کر 15 تک پڑھیں گے. اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے, اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں, اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا, اور تیری نسل زمین کی گرد کے زروں کی مانند ہوگی, اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا, اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں, اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا. آمین. دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں, جہاں کہیں جائے میں تیری حفاظت کروں گا. پہلے اس نے کیا کیا کہ وہ سویا ہوا تھا ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کے, تو وہاں پر خدا نے آسمان کے دریچوں کو اس کے اوپر کھولا, اور وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ ایک سیڑھی ہے جس کا ایک سرا زمین کے اوپر اور دوسرا سرا کہاں پر آسمان کے اوپر لگا ہوا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف سیڑھی دیکھی, وہاں اس کے اوپر سے کیا اتر اور چڑھ رہے ہیں فرشتے, اس کے اوپر سے چڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر سے اتر بھی رہے ہیں. اور خدا اس کو دکھائی دے کر کیا کہتا ہے کہ دیکھ میں ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں. کیا خیال ہے؟ اور خدا نے برکتیں دی, زمین کی حدیں جو ہیں اس کو دیں. ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا خدا زمین کی حدیں آپ لوگوں کو دینے کی قدرت رکھتا ہے. یہ مت کیا کریں کہ جو کچھ ہے بس ٹھیک ہے, اگر ہم رینٹ کے اوپر ہے تو خدا کی شکر گزاری, ہم رینٹ پر ہی اچھے ہیں. اس کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. کس کے پاس؟ یعقوب کے پاس. وہ اپنے باپ سے برکت لے کر نکلا, اور کس کے ڈر سے؟ اپنے بھائی کے عیسو کے ڈر سے وہ نکلا. وہ بالکل کنگلا تھا, اس کے پاس آئل تھا جس کے ساتھ وہ اپنے خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتا تھا. نہ گھر تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن بالکل خالی ہو کر جا رہا ہے. لیکن خدا نے اس کی خواب میں یعنی رویا کے اندر آ کر خدا نے بات کی اور کہا کہ یہ زمین جو تو دیکھ رہا ہے نا, یہ میں ساری کی ساری تجھے دے دوں گا, اور زمین کے قبیلے جو ہے نا وہ تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. وہ سوچ رہا ہوگا میں تو خالی ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ برکت کیسے ان تک پہنچ سکتی ہے اور پہنچے گی. لیکن جب خدا نے اس کو کہا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں, اب یہاں سے ہم اور آگے بات جو ہے وہ شروع کریں گے. یہ سایہ 41 اور 10 آیت کو پڑھیں گے. یہ سایہ 41 اور 10 آیت کو پڑھیں گے. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا, میں یقیناً تیری مدد کروں گا. آمین. اب اور ایک پڑھ لیں گے. یہ سایہ 43 کی 5 آیت. تو خوف نہ کر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تیری نسل کو مشرق سے لے آؤں گا. آمین. کتنی بڑی بڑی تسلیاں خدا اس کو دے رہا ہے. خوف نہ کر, ڈر نہ, چنتا نہ کرے, راستہ نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں. اور یہ باتیں ساری یعقوب کے ساتھ ہی ہو رہی ہیں. یرمیہ 30 نکالیں اور اس کی 11 آیت. راہ سے باہر جاؤ, راستہ سے برگشتہ ہو, اور اسرائیل کے قدوس کو ہمارے درمیان سے ہو. یرمیہ 30 کی 11 آیت.
यिर्मयाह की किताब 30 बाब की 11 आयत। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, खुदावंद फरमाता है, ताकि तुझे बचाऊं। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ ताकि मैं तुझे बचाऊं। एक और भी पढ़ लें, रसूलों के अमाल 18 की 10 आयत। रसूलों के अमाल 18 बाब की 10 आयत। इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा। आमीन आमीन। इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई शख्स जो है वो तुझे जरर यानी तेनों कोई मार के जो है ना कोई किते जा नहीं सकता, तेनों कोई मार भी नहीं सकता। की ख्याल है? ये खुदा कह रहे हैं। और अब 2 वाले और पढ़ेंगे। मैं ये देखूंगा कि आप लोगों का दिमाग कितना हाजिर है और किस कदर आप लोगों मुकद्दस कलाम के तालिबे इल्म है। आमीन। कल भी मैंने वो हवाला आप लोगों को दिया, मत्ती की अंजील 28 की लास्ट वाली आयतें जो है, लास्ट वाली 2 आयतें पढ़ लेंगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिन हमेशा तुम्हारे साथ। यूहन्ना की अंजील 14 बाब की 16 आयत और 17 आयत। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। आमीन। अभी गलबन 5 हवाले आप लोगों ने पढ़े हैं। क्या क्या है? गलबन 5 हवाले हैं। 5 है कि 6 है? 6 पढ़े आप लोगों ने। 6 7 है। चलो 7 पढ़ लिया आप लोगों ने। लेकिन इन 7 के अंदर क्या फर्क है? अगर मुश्किल लग रहा है तो मैं 3 कर दूंगा। क्या ख्याल है? 3 वाले कर दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसान नहीं आप लोगों के लिए पैदा हो। जैसे कि देखें, अभी आप सिर्फ यसाया की किताब निकालेंगे, यसाया 43 की 5 आयत। पढ़े। तू खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी नस्ल को मशरिक से ले आऊंगा और मगरिब से तुझे फराहम करूंगा। आमीन। और बस एक लास्ट वाली और 3 मैं वाले आप लोगों को दूंगा, तीनों में फर्क देखेंगे क्या है। अब देखें मत्ती 28 की लास्ट वाली आयत जो है वो पढ़ते हैं। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना की इंजील 14 की आयत जो है वो अपना 16-17। और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब 3 हवाले जो मैंने अभी आप लोगों को दिए हैं लास्ट, इन 3 हवालों के अंदर फर्क क्या है? और बहुत बड़ा फर्क है। क्या ख्याल है? मैं इसलिए आप लोगों के आगे ये क्वेश्चन रखता हूं ताकि आप लोग जब डिलीवर करें खुदा के मुंह की बातों को आप लोगों के वसीला से हों, तो फिर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा हों। क्या ख्याल है? अभी जब आप लोगों ने पढ़ा यसाया 43 की 5 पढ़ी और मत्ती की अंजील और यूहन्ना की अंजील के अंदर ये हवाले तो तीनों एक हैं। क्या ख्याल है? लेकिन इनमें फर्क बताएं तो जबरदस्त, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। क्या ख्याल है? क्यों बाजी बेहतर कोई हिला करो, वसीला खुदा बनाएगा। क्या ख्याल है? बाजी बिना कोई हिला करो, नौजवानों आप भी कोई हिला करो। ये 3 हवाले जो मैंने आप लोगों के आगे रखे हैं, वाले 7 हैं, लेकिन वो 7 की के अंदर जो लिखा हुआ है वो गालबन एक है, लेकिन मैंने 3 हवाले आप लोगों की आसानी के लिए कर दिए ताकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि ये 3 हवालों के अंदर डिफरेंस क्या है, और बड़ा डिफरेंस है। कोई भी बताएं जो भी आप लोग के दिल के अंदर बात आती है या सोच या विचार के अंदर बात आती है।
बच्चे बेहतर सीला कर रहे हैं Good. खुदाम दी यीशु मसीह के वसीला से रूह कुदस के वसीला से हमेशा तुम्हारे साथ रहो। नहीं जरा थोड़ा सा और क्लियर कर दो थोड़ा सा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा वो आपने यशाया के अंदर भी पढ़ा वो आपने भी यही वादा किया यीशु हमारे साथ हाँ जी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। वो आपने भी यही वादा किया कि मैं आपका यीशु ने भी और रूह कुदस ने भी मैं तुम्हें- बाजी आना के अक्सर उन्होंने सवालों के जवाब दे देते हैं जिहड़े तुहाडे साथ सारे दे लगते हैं और ये बिल्कुल राइट है यहाँ पर यशाया के अंदर भी और पदैश के अंदर भी और यिर्मयाह के अंदर भी खुदा बात याकूब के साथ कर रहा है बाप यानी यहोवा खुदा वो बात कर रहा है कि डर मत खौफ न कर निराशा ना हो देख मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे बरकत में बरकते दूंगा यानी ये प्रॉमिस किसने किया बाप ने किसके साथ यीशु ने किसके साथ किया आप लोगों के साथ फिर यीशु ने यह भी कहा कि अब रूह कुदस अब से लेकर अब तक और हमेशा क्या है वो तुम्हारे साथ है और मैं आप लोगों को बताऊं कि लोगों का विचार क्या है कि मसीही जो लोग हैं इनके 3 खुदा हैं हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है 3 दौर है यानी तसलीस है और तसलीस को समझना जो है वो आम बंदे के बस की बात नहीं है बाप ने खुद काम किया फिर बाप ने क्या किया अपनी कुदरत की बदौलत बेटे को भेजा यानी वो बाप की पावर थी बाप ने भी प्रॉमिस किया और कहा कि डर मत मैं तेरे साथ हूं और वो वादा आप लोगों के साथ भी है ऐसा नहीं है कि सिर्फ याकूब के साथ था वो आप लोगों के लिए भी है और उसके बाद यीशु ने भी कहा कि देख मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं यानी कि दुनिया का जब एंड हो जाएगा यीशु कहते हैं मैं तब तक तुम्हारे साथ हूं लेकिन रूह कुछ ने क्या कहा कि मैं अब से लेकर अब तक यानी कि दुनिया के एंड तक भी और आगे वाली आने वाली लाइफ के अंदर भी मैं तुम्हारे साथ हूं क्या ख्याल है फर्क तीसरी जो आयत है जो यूहन्ना के अंदर हमें सीख मिलती है वो क्या है यीशु ने कहा कि दुनिया के आखिर तक यानी कि एंड तक मैं तुम्हारे साथ हूं रूह उसने क्या कहा कि मैं जाऊंगा और बाप से दरखास्त करूंगा और तुम्हारा जो मददगार होगा जो तुम्हें कुव्वत देगा जो तुम्हें तकवीयत देगा जो तुम्हें जोर देगा वो दुनिया के ऊपर भी और दुनिया के खत्म होने के बाद भी अबद तक वो तुम्हारे साथ बल्कि वो तुम्हारे अंदर सुकूनत करेगा अगर आप लोग उसको करने का मौका देंगे तो क्या ख्याल है बड़े बड़े प्रॉमिस हैं खुदा के आप लोगों के साथ यीशु ने भी वो बात कर दी रूहुल कुद्स ने आप लोगों के लिए जमीन के भी और आसमान के भी दरीचों को खोल दिया ताकि आप लोग यतीम और महताज और बेकस लोग होकर अपनी जिंदगी को बसर ना करें क्या ख्याल है किसने उस ब्लेसिंग को लिया किसने उस प्रॉमिस को अपने अंदर उस इत्मीनान को अपने अंदर रख लिया कौन था वो कौन सी जाति का था वो जिसने जी आमीन उसके अलावा भी 12 थे और आगे भी बहुत सारे थे और आप भी हैं आप लोग भी रख सकते हैं वो आप लोगों के लिए भी है अब वो और ज्यादा जोर से काम कर रहा है क्योंकि ये दौर जो है वो आखिरी दौर है अब मैं आप लोगों को बताऊं रूहुल कुद्स जो है उस तरह से नज़ूल करना नहीं चाहता जैसे उसने 160 की जमात के ऊपर किया क्या ख्याल है सर सारे हमारे नहीं 160 की जमात फिर क्यों सर 120 की जमात के ऊपर जब नाज़ूल हुआ रूहुल कुद्स की कुदरत का
اب اس طرح سے نہیں، اب اور زیادہ وہ پاور کے ساتھ لوگوں کو بھر دینے چاہتا ہے، تاکہ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا رہ چکا ہوا ہے، تاکہ وہ یسوع کی حقیقت کو، اس سچائی کو، اس قدرت کو جان کر اور اپنے اندر لے کر اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کرے۔ کیا خیال ہے؟ تیسرا دور جس کے اندر ہم لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم دور ہے۔ اس کے بعد اب آگے کوئی بھی بائبل مقدس کا خدا ہمیں نہیں بتاتا، کیونکہ اور بھی دور آئے گا کہ یا دوبارہ پھر باپ آئے گا، یا دوبارہ پھر بیٹا آئے گا، تاکہ وہ آپ لوگوں کے لیے پھر دوبارہ سے جان دے، تاکہ آپ لوگ نجات پائیں اور قوت پائیں اور پھر نئی یروشلم کے شاہی بنیں۔ اب روح القدس ہی ہے آپ لوگوں کے لیے، جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ، آپ لوگوں کے اندر بسیرا کرنا چاہتا ہے، اور آپ لوگوں کے اندر آ کر اسپرچولی اور جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ کثرت کتنے لوگ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کثرت کے بغیر زمین کے اوپر انسان کا رہنا بھی مشکل ترین ہے۔ کوئی بھی بندہ لے بے شک اس کو ہر روز دیسی گھی کیوں نہ کھلاتے جائے، یا کہ اور بھی کوئی کتنی بھی قیمتی چیزیں نہ کھلائے، اور اس کو ایک بیڈ کے اوپر لٹا دیں اور اس کو بولیں تو نے اٹھنا نہیں ہے یہاں سے، 5 مہینے تک تو یہاں پر رہے گا، اور جو بھی مانگے گا وہ تجھے یہاں پر ملے گا۔ اس کا بدن نہیں جب تک ہلے گا تو کیا وہ تندرست رہے گا، جیتا رہے گا؟ وہ بے شک اتنی بھی اچھی چیزیں اس کو دیں گے، جب وہ صرف اپنے بیڈ کے اوپر رہے گا کیا اس کا بدن، اس کے اندر قویت اور قوت اور طاقت یہ جان ہوگی؟ کیوں نہیں؟ کیوں؟ اس نے کثرت نہیں کی۔ کیا خیال ہے؟ اس نے کثرت نہیں کی۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے سمندر کو تو پیدا کیا، پانی کو تو خدا نے زمین سے الگ کر دیا، انسان کا حال دیکھنا اور پانی کا حال دیکھنا۔ خدا نے انسان کو پیدا کر دیا اور زمین کو جب سیپریٹ کیا، کس سے بنا؟ پانی سے۔ تو میں نے کہا پانی ایک جگہ پر کھڑا کیوں نہیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں نے تو جو دیکھا، جو کراچی کے اندر جاتے ہیں یا سمندر کو دیکھتے ہیں، ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کے اندر بہت بڑی بڑی مشینری کا جو انتظام کیا گیا ہے۔ وہ ہلتا ہے، کثرت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ کرتا ہے، اور خدا کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے، اس لیے تو اس نے زمین کو سیپریٹ کر دیا اور الگ ہو گیا وہ پانی۔ وہ ہلتا ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں، اس بار بھی جب ہم گئے تھے لاسٹ دفعہ اس پوائنٹ کے اوپر، تو کتنی کثرت کے ساتھ تھی وہ سمندر کی لہریں، اور کوئی بھی دنیا کی مشین جو ہے اس طرح سے پانی کو، اتنے پانی کو ہلا نہیں سکتی۔ تو وہ پانی جو ایک جگہ پر سٹل رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اس کی ایج کتنی ہوتی ہے، اور جو پانی کثرت کے اندر رہتا ہے اس کی ایج کتنی ہوتی ہے؟ دونوں میں کوئی فرق بتائے گا؟ ایک بوتل پانی کی لے لیں، اس کو 1 مہینہ جو ہے ایک جگہ پر رکھ دیں، اس کو ہلائیں مت۔ جب آپ لوگ اس کو نہیں ہلائیں گے تو وہ پانی کا کلر چینج ہو جائے گا، اور اس میں اسمیل بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ اس کو ہر روز چینج کریں گے یا اس کو ہلائیں گے، جلائیں گے، تو وہ خراب نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ وہ نہیں ہوگا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اور روح القدس جس کا وعدہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے، کیا اس کے لیے آپ نے کثرت کوئی کبھی کی ہو؟ آپ لوگ جو روح القدس کو فالو نہیں کر رہے، یا وہ روح القدس یافتہ نہیں ہے، یا جو اس کی سن نہیں رہے، وہ اس بوتل کی مانند ہے جو کہ اس ایک جگہ پر بھر کے رکھ دی گئی ہے۔ اور سمندر کی مانند کون ہے؟ جو روح القدس کی قدرت کے ساتھ بھرے گئے ہیں۔
جو کثرت میں رہتے ہیں، اور روح القدس ہمیشہ آپ لوگوں کو کثرت میں رکھنا چاہتا ہے۔ کیا روح القدس کے اندر کبھی آپ لوگوں نے کثرت کی؟ میں نے شروع سے جب یہ بائبل کالج کا آغاز کیا تو میں نے آپ لوگوں کو کہا اسپرچولی جم جو ہے، جسمانی جم جو ہے، جیسے اگر ہم کرتے ہیں جم تو کیا ہوگا، ہمیں جا کر جم کے اندر کوئی گھنٹہ ڈیڑھ جو ہے وہ کثرت کرنی پڑے گی اس کام کے لیے، تاکہ ڈولے شولے جو ہیں وہ نکل جائیں۔ کیا خیال ہے؟ اور کچھ یعنی کہ مزید بہتر ہو جائے، یعنی کہ باڈی کے اندر توانائی آ جائے، طاقت آ جائے، اس لیے کثرت کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ اور اسپرچولی جم جو ہے اس کے لیے یعنی روح القدس کی اس انرجی کو اندر لینے کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ کیسے کثرت کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ اب اس کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے، کیونکہ دور جو ہے یہ لاسٹ جا رہا ہے۔ اگر اس دور کے اندر بھی میرے یسوع کی جانکاری آپ لوگوں نے نہیں کرنی تو پھر کون سا وقت آپ لوگ چاہتے ہیں؟ میرے یسوع کے بارے میں اگر آج بھی آپ لوگوں نے نہیں جاننا تو پھر کب جانیں گے آپ لوگ؟ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ میری عقل اور سمجھ سے باہر ہے۔ شاید آپ لوگوں کے لیے بھی ایسے ہو۔ کیا خیال ہے؟ روح القدس جس کے دور کے اندر آپ لوگ زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو بالکل ایزیلی سمجھانے لگا ہوں۔ یسوع کے دور کے اندر یا شروع سے چلے جائیں باپ کے دور کے اندر، کیونکہ باپ نے پہلا پرومس کیا یعقوب کے ساتھ کہ دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ ساتھ کیوں تھا بھلا؟ پہلا پرومس تھا، اور پرومس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ ابراہم کے ساتھ پرومس کیوں ہوا تھا بھلا؟ اس نے خدا کے اوپر ایمان رکھا تھا، اس نے خدا کی بات کو سنا اور فالو کیا، اور خدا نے اس کی نسل کے ساتھ پرومس کر دیا، وعدہ کر دیا، اور کہا کہ میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا انہیں۔ وہ اس کی کثرت تھی اس کے بدن کے اندر، حالانکہ دوسروں کی نہیں تھی جو اس کے رشتہ دار عزیز تھے، اس نے کثرت کی۔ کیا خیال ہے؟ وہ خدا کے اوپر ایمان لے کر آیا تو خدا نے اس کی نسل کے ساتھ بھی پرومس کر دیا، اور آپ لوگوں نے یہاں سے کے اوپر پڑھا کہ تو میرے دوست ابراہم، اس کے ساتھ فرینڈشپ کی خدا نے، اور ابراہم نے خدا کے ساتھ۔ کیا خیال ہے؟ اور خدا کبھی بھی فرینڈشپ کو نہیں بولتا۔ خدا نے کہا تو میرے دوست کے بیٹے کا بیٹا ہے، تو میرے دوست کے بیٹے کا بیٹا ہے، میں اپنے دوست کا بھی خدا ہوں اور میں آگے اس کے بیٹے کا بھی خدا ہوں، کیونکہ اس کے بعد جو ایمان لے کر آنے والا تھا وہ کون تھا؟ اسحاق۔ اسحاق نے اس کے بعد میرے اوپر ایمان رکھا اور میں اس کے بعد اس کا بھی دوست بنا۔ کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا جو ابراہم کے ساتھ نکلا تھا، وہ کون تھا؟ لوط۔ کیا ایسا لکھا ہوا ہے کہ ابراہم اور لوط بھی اس کے ساتھ نکلا تھا، وہ اس کا خدا تھا؟ جو اس کی سلب سے پیدا ہوا، خدا نے کہا میں اس کا خدا ہوں، اسحاق کا خدا ہوں، کیونکہ تیرے بعد اس نے میرے اوپر ایمان لے کر آیا اور اس نے اس راست بازی کو پورا کیا جو میں چاہتا تھا، اور لوگوں کے جیسس کے جانے کے بعد جو قتل گاری کا کام شروع ہوا اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ جیسس کے جانے کے بعد جو بہت زیادہ قتل گاری کا کام ہوا وہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ کہ وہ لوگ یسوع کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یسوع کے اوپر ایمان لے کر آتے تھے، جی یسوع مسیح کا نام نہ لو، نام نہ لو، وہی تھے کہ وہ ایمان لے کر آتے تھے، وہ یسوع مسیح کو قبول کرتے تھے اور اس کی راست بازی کو پورا کرتے تھے، نئے سرے سے پیدا ہوتے تھے، بپتسم لیتے تھے، اور ان لوگوں کو یہ لگتا تھا شاید شریعت کو معکوف کر رہے ہیں یہ، اور وہ کیا کرتے؟ ان کو سنسار کرتے، ان کو مار دیتے، کثرت کے ساتھ قاتل گاری کا کام ہوا، سنسار ہوئے، لوگوں کو مار دیا گیا، لوگ کثرت کے ساتھ ہلاک ہوئے۔
एक दो जानने की बाइबल मुकद्दस आज आप लोगों के हाथ में है तो कसरत के साथ जानने की वजूहात क्या थी कि वो यीशु के फॉलोअर बन गए। उन्होंने उनको मारना शुरू किया और ऐसा ईमान कि उन्होंने कहा कि अब यीशु को नहीं छोड़ सकते, जान जाती है तो जाए, बच्चे मरते हैं तो मरे, रिश्तेदार जाते हैं तो जाएं, कुछ भी हो जाए पर हम यीशु को जिंदगी के अंदर से नहीं जाने देंगे। और इसकी वजह क्या बनती थी उनके लिए? मौत। और उनकी कसरत क्या थी कि वो यीशु के लिए उन्होंने कसरत करना शुरू किया, उन्होंने वर्क करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अब से लेकर हमेशा तक मेरे साथ यीशु है और मैं यीशु के साथ हूं। तकरीबन मैं आप लोगों को बताने लगूंगा, और के साथ सुनिएगा, रूहुल कुद्स कितने परसेंट जमीन के ऊपर काम कर रहा है? जी शुरू से परसेंट कितने काम कर रहे हैं? शुरू से तो कर रहा है। इस दौर के अंदर देखिए 40% या 30% या 20% या 60% या 70% या 10% या 5%। 100% वो काम कर रहे हैं। कौन बना? रूहुल कुद्स जिंदगियों के अंदर। लेकिन 5% वो जिंदगियों के अंदर काम कर रहे हैं और 95% लोग कहते हैं कि 5% को रूहुल कुद्स चला रहा है, उनकी जिंदगी के अंदर काम कर रहे हैं, और 95% लोग रूहुल कुद्स को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 5% उसके लोग हैं जो उसको समझ कर काम कर रहे हैं, जिन्होंने सरेंडर किया हुआ है कि तेरी मर्जी पूरी हो, चाहे कुछ भी हो जाए। और 95% ऐसे लोग हैं जो रूहुल कुद्स को चला रहे हैं, लेकिन रूहुल कुद्स नहीं चला रहा। 95% वो कौन है कि जिन्होंने जिंदगी के अंदर कसरत नहीं की रूहुल कुद्स के लिए। यीशु के लिए कसरत की गई और बाप के लिए कसरत की गई, मेहनत की गई। और पहले कल बाप ने मेहनत की, यीशु ने मेहनत की। आज आप लोगों की मेहनत का है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं रूहुल कुद्स की पावर को अपनी जिंदगी के अंदर लेने के लिए। यीशु को जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर लिया, उन्होंने जाने दे दी, किधर किया? नहीं किया। उन्होंने जरा भी दरेक नहीं किया। और अब यीशु का रूह यानी रूह हक, रूहुल कुद्स, अब ऐसा तो वो नहीं कह रहा आप लोगों को कि अपनी जानों को कुर्बान कर दें, लेकिन वो ऐसा जरूर कहता है कि मुझे जाने ताकि मैं यीशु की पहचान आप लोगों को दूं। क्या ख्याल है? अब उसको लेने के लिए आप लोगों को क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सभी रूहुल कुद्स याफ्ता होकर रूहुल कुद्स की पावर को अपने अंदर लेकर जिंदगी को बसर करें। उन 95 के अंदर आप लोग ना मिले कि जो आप लोग कहें कि रूहुल कुद्स मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो। क्या कहें कि रूहुल कुद्स तू जो चाहता है यहां पर हो। उसके लिए चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, चाहे कुछ भी मिले, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो रूहुल कुद्स चाहता है कहें कि वो आप लोगों की जिंदगी के अंदर हो। यीशु ने क्या किया? उसने कहा मैं बाप को जो करते देखता हूं मैं वो करता हूं। मैं ये चाहता हूं मेरी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो। और आप लोग यीशु का नाम लेकर भी ये कहते हैं कि बाप तेरी मर्जी नहीं है, मेरी मर्जी पूरी हो। क्या ख्याल है? रॉन्ग है कि नहीं? हम लोग हम ये नहीं कहते कि तेरी मर्जी पूरी हो, हम ये कहते हैं कि यीशु तेरी मर्जी नहीं मेरी मर्जी पूरी हो। रूहुल कुद्स तू काम कर यहाँ पर, तेरी मर्जी है या नहीं है, लेकिन अत्ते मुद्दा होने चाहिए। ठीक है? अत्ते काम कर, बेशक तू चाहने या नहीं चाहता, मैं चाहना लाजमी। ठीक है?
जब लाजर की कब्र पर यीशु गया, यीशु ने क्या कहा? जब रोटियों को ब्लेसिंग और बरकत दी, यीशु ने क्या कहा? जब यीशु बड़े बड़े काम करता था तो क्या करता था? किसकी तरफ देखता था? किसकी मर्जी को जानता था? लेकिन हम क्यों नहीं जानते? हम ये कहते हैं कि बाप तेरी मर्जी है या नहीं है, लेकिन मेरे लिए ऐसा होना चाहिए। अगर बाप की मर्जी है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग कोशिश भी ना करेंगे उस काम के लिए, तो बाप आप लोगों के लिए करेगा, यीशु आप लोगों के लिए करेगा। रूह की पावर आप लोगों की जिंदगी के अंदर काम करेगी, बेशर्ता आप लोग उस काम के लिए रेडी हो। क्या ख्याल है? आप लोगों को क्या करना है? उस ब्लेसिंग्स के लिए, उस बरकत के लिए खुद को तैयार करना है, रेडी करना है। और उससे पहले क्या है कि उसकी मर्जी को जानना है। वो क्या मर्जी है? क्या ख्याल है? मनादी करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बाइबल मुकद्दस का प्रचार करना, सभी बोले अच्छी बात। लेकिन आप लोगों को मैंने पिछले दिनों के अंदर बताया कि रूल उसने मना किया आसिया के अंदर से जाने से। और मैं इन दिनों के अंदर सिर्फ बाइबल क्लास का इंतजार कर रहा होता हूँ बेसब्री से, सिर्फ इसके अलावा किसी जगह पर भी नहीं जा रहा, क्योंकि मेरे अंदर बोझ अभी तक नहीं है कि किसी जगह पर जाकर मैं कलाम को बयान करूँ या किसी के साथ मिलूँ। आज भी कोई दोस्त कह रहे थे कि मिलना है, लेकिन मैंने कहा कि अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद हम मिलेंगे। बोझ नहीं है। क्या ख्याल है? इसका मतलब तो है ना कि कोई है ना जो कवर कर रहा है, फेस कर रहा है। अब मैं आप लोगों को एक बड़ी निशानी बताऊं, आप रूह की अजीम पावर को जब आप लोग जान लेंगे, मेरे भाइयों ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जब आप रूह उसकी पावर को जान लेंगे और वो आप लोगों के अंदर काम करना शुरू करेगी, तो मैं आप लोगों को बताऊं जहां पर रूह उसका नजूर नहीं है, आप लोग जाएंगे तो वहां पर बेशक जरूर, लेकिन आप लोगों का वहां पर मन नहीं लगेगा। आप लोगों के अंदर हलचल मच जाएगी कि यहाँ से कैसे भी मुंह हो जाए, निकल जाए यहाँ पर। क्या ख्याल है? मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि कुछ ऐसे चर्चेस के अंदर कुछ पादरियों के साथ मिलकर भी माफ करें, खुदा के खादम सभी मुझसे कई गुना अच्छे हैं, लेकिन जब मिला और उसने उनके साथ बैठने से मना कर दिया, मैं नहीं बैठा उनके पास। और वो एक जगह पर ऐसे हुआ कि किसी जगह पर शुक्रगुजारी टीम में गया हुआ था, 3 लोग बैठे हुए थे, नाम नहीं ले सकते, लेकिन जब उनसे मिले तो वो उठकर मिले अच्छे तरीके से, तो उन्होंने खुशी का इजहार किया कि सर भाई काफ़ी देर के बाद मुलाकात हुई, मैंने कहा अच्छा लगा। अच्छा, तकरीबन 3-4 मिनट के अंदर उन्होंने ऐसे गुफ्तगू करना शुरू कर दी कि मेरा दिल घबरा रहा था, जैसे काली पड़ रही है बंदे को। और मैं छत पर चला गया और छत पर धूप के अंदर अकेला जाकर बैठ गया किसी के घर के अंदर। हालांकि मैं ये तालीम नहीं देता कि किसी की इजाजत के बगैर उसके दूसरे कमरे के अंदर भी आप लोग जाएं। तो मैं बाहर निकला, उनका एक लड़का मिला, मैंने कहा मैं छत पे जाना चाहता हूँ। उसने बोला क्यों, आप नीचे इधर बैठे हैं अपना बैठक के अंदर पादरियों के पास। मैंने कहा मुझे काम में जरा जाने दो। तो ऊपर चला गया मैं, ऐसे उनका वो इतनी सी वो द्वार से बनी थी, उसके ऊपर कुछ देर बैठा रहा, फिर कोई आया ऊपर, उसने कहा कि आप इसके ऊपर बैठे हैं, वो चेयर लेकर आया, मैं उसके ऊपर बैठ गया। यानी बात करने का मकसद क्या है भला, कि एक हलचल जो है आप लोगों के अंदर लग जाएगी अगर आप हकीकी रूह की पावर को जानते हैं। आप लोगों को वो दूसरी जगह पर नहीं बैठ जाएगा। और मैं अब जो बात करने लगा हूँ वो बड़ी खतरनाक किस्म की है, वो खुशी वाली नहीं है। जबकि रूह आप लोगों को ऐसी जगह पर बैठने से मना करता है, तो क्या वो ऐसे लोगों के चर्चेस या मीटिंग के अंदर जाता होगा? खुद जाता होगा, वो खुद जाकर वो काम करता होगा ऐसे लोगों की चर्चेस या घरों या जिंदगी में आमदुरफ्त के अंदर? क्या ख्याल है? नहीं करता होगा। तो फिर वो 95% लोग जो हैं, आप लोग उनके अंदर आकर अपनी जिंदगी को बसर करना चाहते हैं कि वो 5% जो हैं वो छीन हो जाएं। क्या ख्याल है? वो 5 जो है वो 6 हो जाए और वहां पर 94 रह जाए। ये खुशी की बात है कि वहां पर 95 रहे और यहाँ पर 5 रहे। क्या ख्याल है? अब मैं आप लोगों से बात करने लगा, उसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। वो क्या है कि रूहुल कुद्स जो है
آپ کئی دنوں سے اس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں. وہ ایسا مددگار ہے جو کہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر چاہت قدمی کرنا چاہتا ہے. پاورفل بات ہے. وہ آپ لوگوں کے کھانے میں شامل ہونا چاہتا ہے. آپ لوگوں کے ساتھ وہ چاہت قدمی یعنی تیرنا چاہتا ہے. وہ آل ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اگر آپ لوگ اپنے ساتھ اس کو رکھیں. وہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. وہ آپ لوگوں کے ساتھ کھانا پینا ایک اچھی فرینڈشپ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ آیا ہی آپ لوگوں کا دوست بن کر ہے, مددگار بن کر ہے. تو آپ لوگ جب تک اس کے ساتھ دوستی نہیں کرتے تب تک کیسے آپ لوگ اس کو اپنی زندگی کے اندر انجوائے کر سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس کے ساتھ فرینڈشپ کریں جو روح القدس ہے. اب روح القدس کے ساتھ فرینڈشپ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ آپ لوگوں نے پچھلے دنوں کے اندر سیکھا یسوع مسیح ناصری نے جب روح القدس لیا تو اس نے کیا کیا؟ میں بتاؤں. یسوع مسیح ناصری روح القدس کی قوت سے یعنی روح القدس کی قوت کو لے کر یردن پر آیا. اور اسی باب کی جب ہم نے 16 آیت کو پڑھا 13 آیت کو پڑھا تو یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا پھر آگے گلیل کو گیا. اور اس نے جو جم کیا, جو کثرت کی, جو ورع کیا, وہ کیا تھی؟ دعا اور روزہ. دعا اور روزہ. اس نے کیا کیا؟ اس کو اپنے اندر لینے کے لیے روح القدس کے ساتھ فرینڈشپ کو یعنی وہ تو اس کے ساتھ تھا, اپنے اندر قوت سے بھرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ اب میں آپ لوگوں کو آسان طریقے سے بتانے لگا ہوں. روح القدس یہاں پر موجود ہے, آپ اس کے ساتھ شیک ہینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی قوت کو اپنے اندر لینے کے لیے دعا اور روزے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اکیلے چلیں تو اس کے بازو کے اندر بازو ڈال کر چلیں, بے شک ایسے بازو کر کر چلیں, کوئی بھی منع نہیں کرے گا. کوئی پوچھے تو بولے ہم دو ہیں. کیا خیال ہے؟ تو روح القدس آپ لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر گہرے بیتوں کو, یسوع کی عظیم قدرت کو جاری کرنا چاہتا ہے. آمین. اس سے بڑی کوئی مجھے بات نہیں اور لگتی کہ آپ لوگ یسوع تک پہنچ سکیں. روح القدس کے بغیر روح القدس کے بغیر آپ زندہ اور عظیم یسوع تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے زخموں کو نہیں دیکھ سکتے. اس کی صلیب پر جو اس کے ساتھ ہوا آپ لوگ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن انہیں محسوس نہیں کر سکتے. ان کو محسوس کرنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر آپ لوگوں کو روح القدس کی عظیم